جی شمیلہ، ایک اور بڑا اہم ایشو، اور اس پر اکثر جو ہے وہ کلاسرا صاحب بھی اس کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں کہ اور آپ نے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ایکس پر پوسٹ کیا ہوا ہے کہ اٹ از ویری فرسٹریٹنگ ٹو سٹ ان دا نیشنل اسمبلی جب ہر وقت کورم جو ہے وہ ریپیٹڈلی پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہو اور پورا نہ ہو رہا ہو. کیا وجہ ہے؟ انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے یا کمفرٹیبل ہو گئے ہیں کہ ہم آئیں نہ آئیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ یہ دس از سم تھنگ وچ پینز می، اور میں آپ یقین کریں آج میرا خیال ہے کہ شاید 2 سال بعد میں نے ٹویٹ کیا بیکاز آئی واز سو فرسٹریٹڈ. آج پرائیویٹ ممبرز ڈے بھی ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، اور ہم جو پرائیویٹ ممبرز ہیں وہ اپنے بلز بھی دیتے ہیں بیکاز پرائمریلی تو ہم لیجسلیٹرز ہیں نا، تو ہم بڑی محنت کر کے بلز لے کر آتے ہیں، وہ کمیٹیز میں ان کے اوپر لڑتے ہیں، کلاسرا صاحب نے دیکھا ہے، پھر وہ ایجنڈے پہ آتے ہیں. اس کے علاوہ ریزولوشنز ہوتے ہیں، موشنز ہوتے ہیں، کالنگ اٹینشن نوٹسز ہوتے ہیں وچ آر ویری امپورٹنٹ، اور ہمیں ایک ہی دن ملتا ہے پورے ہفتے کے اندر جہاں پر جسے اپوزیشن کہیں یا جو وہ لوگ جو وزراء نہیں ہیں وہ ہم بات کر سکیں ایز پرائیویٹ ممبرس. اور آپ دیکھیں کہ کورم پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. اب پی ٹی آئی کے ایک افریدی صاحب ہیں جو ہر روز کھڑے ہو کے کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے کوسچن آور کے اندر، کیونکہ سب سے پہلا گھنٹہ کوسچن آنسر کا ہوتا ہے، کوسچن آور کا ہوتا ہے. اور جب کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے تو روایتی طور پہ، اور آئی ڈونٹ نو کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، کہ پی ایم ایل این کے ممبرز آتے ہی نہیں ہیں، پوری پیپلز پارٹی بیٹھی ہوگی اور پی ایم ایل این کے لوگ نہیں ہیں، ماں سوائے چند خواتین کے، اور ایک آدھ کوئی ان کا وزیر ہوتا ہے. اعظم تارڑ صاحب بیچارے ریگولرلی آتے ہیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب وہ آ جاتے ہیں. ان کے علاوہ تو شاید ہی کوئی میں نے دیکھا ہو کہ اگر بلا کے. اب یہ ہوتا ہے کہ جب کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے تو پھر جب ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوتا تو ہاؤس پھر 15-20-25 منٹ کے لیے وہ ایڈجرن کر دیتے ہیں. وہ ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، اس ٹائم کے اندر پھر وہ سارے سوالات چلے جاتے ہیں، سارے سوالات ضائع ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ سوالات ہیں جو ہم مختلف وزارتوں سے پوچھتے ہیں اور حکومت کو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں. اچھا، پی ٹی آئی کا تو کام یہ ہے نا کہ ہاؤس چلنے نہ دیں، بزنس چلنے نہ دیں، نہ وہ بزنس ڈالتے ہیں ہاؤس کے اندر اور نہ وہ چلنے دیتے ہیں. آج تو یہ اتنی حد تھی کہ ایڈجرن ہوا ہاؤس 20-25 منٹ کے لیے کہ کاؤنٹ کرنے کے بعد، کیونکہ کورم پورا نہیں تھا. پھر جب دوبارہ آئے تب بھی نہیں آئے. آدھے گھنٹے بعد جب دوبارہ اسپیکر صاحب آئے، ڈیپٹی اسپیکر صاحب، اس کے بعد بھی پی ایم ایل این کے بندے پورے نہیں تھے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک تو وہ سارے کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، اینڈ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان پارلیمنٹ. وہ بالکل بھی ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹری کام کے اندر، یا دے ڈونٹ ٹیک دا ہاؤس سیریسلی. جس ہاؤس میں آنے کے لیے الیکشن لڑتے ہیں، اتنی جدوجہد کرتے ہیں، پہلے ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے، پھر الیکشن جیتنے کے لیے، پھر وہاں آنے کے لیے، وہاں بیٹھنے کے لیے وہاں آتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں، اگر آپ تاریخ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، پیپلز پارٹی وہ واحد جماعتی جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے وہ خود آ کے بیٹھتے تھے. اور مجھے ایک دفعہ گیلانی صاحب نے خود کہا کہ میرے بھی وزراء اور لوگ غائب ہوتے تھے، تو کہتا ہے میں نے خود آ کے بیٹھنا شروع کیا. جب میں خود آ کے میں نے بیٹھنا شروع کیا تو میرے پورے وزیر اور میرے ایم این ایز آ کے بیٹھتے تھے. سو اٹ اسٹینڈز رائٹ فرام دا ٹاپ. میں یہ نہیں کہتی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سنجیدہ نہیں ہیں، ان کے پاس شاید بہت زیادہ کام ہے اور بہت چیلنجنگ کام ہے، لیکن یہ وہ پارلیمان ہے جہاں سے آپ تقویت حاصل کرتے ہیں. یہ وہ پارلیمان ہے جس نے آپ کو الیکٹ کیا، جس کو آپ آنسربل ہیں. تو یہاں پر ٹائم دینا ٹھیک ہے، بجٹ کے دوران یا کوئی چیلنجنگ سچویشن ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، مذاکرات، وہ الگ چیز ہے، لیکن نارمل ڈیز کے اندر دا پرائم منسٹر شوڈ کم، ہی شوڈ کم اینڈ سیٹ. اور بہت دفعہ پالیسی ڈیسیشن جو ہے اور اس کی اناؤنسمنٹ پرائم منسٹر خود کرتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا گیلانی صاحب آتے تھے. آپ نے بڑی تفصیل سے اس معاملے پہ روشنی ڈالی ہے. جیسے میں نے کہا یہ بہت پرانا مسئلہ ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ کوئی شہباز شریف صاحب پہلے اور آخری وزیر اعظم نہیں ہے جو ہاؤس میں نہیں آتے. میرا خیال ہے، میرا جو کوئی ڈیٹا جو میں نے اکٹھا کیا ہے، اگر سال نہیں ہوا تو 10-11 مہینے سے وہ ہاؤس میں نہیں ہے، تقریباً آلموسٹ 1 ایئر ان کو ہونے والا ہے ہاؤس میں نہیں ہے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی نہیں آتے تھے ہاؤس میں، ایون عمران خان صاحب بھی نہیں آتے تھے 6 مہینے. اچھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت سینٹ میں ایک اس میں رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر تھے، تو انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ رولز میں چینج کروائی تھی کہ ایک دفعہ سال میں ایک دفعہ یہ پرائم منسٹر کو آنا ہے. تو نواز شریف صاحب اس کے بعد ایک دفعہ گئے، اس کے بعد آج تک کوئی پرائم منسٹر وہاں پہ نہیں گیا کوئی پچھلے 5-6 سالوں میں. اچھا، اگر یہی شہباز شریف صاحب جیل میں تھے یا نیب کی کسٹڈی میں تھے تو روزانہ وہاں سے
प्रोडक्शन ऑर्डर आपको याद होगा सत कैसर साहब प्रोडक्शन ऑर्डर करते हैं, ये तो सुबह 7 बजे पहुंचे हुए थे, बल्ले देते थे गेट की भी खोलो भी, मैंने तो न इजलास में आना है, और पूरा घंटा घंटा तकरीरें करते थे नया मेरे से। ये क्या हो जाता है? तनख्वाहें इन्होंने बढ़वा ली, 7-8 लाख रुपया ले ली, अलाउंसेज इनको मिलते हैं, कमेटी के इजलास के अलहदा पैसे हैं, सेशन के अलहदा हैं, दुनिया भर के ट्रैवल अलहदा हैं, डेवलपमेंट फंड अलहदा हैं, मेडिकल इनका ट्रीटमेंट अलहदा है, और इन्हें क्या चाहिए हाउस में लाने के लिए? 340 में से 80 बंदे नहीं आता। व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड? आपका क्या ख्याल है इस पे? क्या चाहिए इन लोगों को लाने के लिए? क्लासर साहब गैर संजीदगी है हाउस में बिजनेस लाने के हवाले से, हाउस को टाइम देने के हवाले से। बिल्कुल, एक तो इंटरेस्ट नहीं है, संजीदा नहीं है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। आप इनसे बात भी करें ना, जब आते हैं तो हम इनसे लड़ते हैं, हम इनको कहते हैं भाई आप लोग क्यों नहीं आते हाउस के अंदर, व्हाई डोंट यू कम। ये वो हाउस है जिसका टिकट लेने के लिए, इलेक्शन लड़के जीतने के लिए आपने कितनी जद्दोजहद की होगी, लेकिन कोई जवाब नहीं देते। हम ऐसे पीटीआई वाले माजरत के साथ, मतलब पीटीआई वाले भी ठीक कहते हैं कि जनाब की ये फॉर्म, ये 47 वाले लोग हैं, उनको पता है कि हम कौन सा जीत के हैं, कौन से वोट लेकर आए हैं, तो जिन्होंने हमें अब जितवाया है वो कल भी जितवा लेंगे, तो कौन सी हमें कोई क़यामत आई हुई, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई उन पर दबाव नहीं है। पीटीआई वाले ठीक कह रहे हैं। इनकी क्या सोच है क्या नहीं है, बिकॉज जब ये आते भी है ना तो ये हाउस के अंदर किसी किस्म का कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते। पीटीआई वाले भी नहीं करते, उन्होंने पहले भी नहीं किया। देखिए, ऑपोजिशन का जो रोल है, दे शुड एक्ट एज अ शैडो गवर्नमेंट, खास तौर पे बजट के टाइम में। और इस वक्त तो उनके पास इतनी ज्यादा मवाद है कि अगर ये चाहें तो हुकूमत को सुबह से लेकर रात तक अकाउंटेबल कर सकते हैं। इतनी सारी गलतियां हैं इस हुकूमत की, लेकिन नहीं करते। ये कागजात फाड़ेंगे, शोर करेंगे। अच्छा, कोरम पॉइंट आउट करके ये हुकूमत को फेवर कर रहे हैं। क्वेश्चन आवर में कोरम पॉइंट आउट करने का मतलब ये है कि हुकूमत जिसने अकाउंटेबल होना था, वुज़रा जिन्होंने आना है और जवाब देना है, सारे पूरे लेते हैं। पीटीआई वाले तनख्वाहें बढ़वानी थी तो पूरा हाउस इकट्ठा हो गया, अलाउंसेस बढ़वाने थे वो इकट्ठा। उस वक्त तो कोई एतराज नहीं करता कि मुल्क में टैक्स लग गए हैं, लोग मर रहे हैं, पेट्रोल है, गैस है, तो पीटीआई वाले सारी तनख्वाहें ले रहे हैं। ये भी ले रहे हैं जो ना हाउस में नहीं आ रहे। आप जैसे तो मतलब चंद हैं जो कोई 50-60 बेचारे आते हैं रेगुलर, बाकी जो तो सुबह सबसे पहला टाइम होता है 300 लोग जो है वो तनख्वाहें ले रहे हैं, बगैर हाउस में आए हुए हैं, कोई उसका कोई ऑडिट नहीं है। ये अपने घर के किसी मुलाजिम को देंगे जो वहां पे घर पे काम ना करे, ड्यूटी पर ना है, उसको तनख्वाह देगा कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई मेंबर देगा? ये तो आते नहीं है और तनख्वाहें भी ले रहे हैं सारे। मैं तो समझती हूँ क्लासरा साहब जो नहीं आता हाउस में, उसकी तनख्वाह रोक देनी चाहिए, उसके मरात रोक देने चाहिए। इट इज एज सिंपल एज दैट, बिकॉज आप कौम का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज टैक्स पेयर्स मनी गोइंग इनटू योर पॉकेट। और अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं और आप नेक नियति के साथ हाजिर नहीं हो रहे, काम नहीं कर रहे, तो आपकी तनख्वाह रोक देनी चाहिए। देखें, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, हायर एंड फायर का रूल होता है ना कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपकी तनख्वाह रोक देंगे या आपको अकाउंटेबल ही नहीं है। जब ये तनख्वाहें बढ़ रही थी तो पीटीआई ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बड़ा शोर किया, नहीं ये वो। स्पीकर साहब ने कहा आप सारे लिख के दे दें जिन जिनको एतराज है कि हमारी तनख्वाहें ना बढ़ाएं, मैं नहीं बढ़ाऊंगा। किसी एक पीटीआई के एमएनए ने लिख के नहीं दिया, नॉट अ सिंगल वन। अच्छा, ये कल्चर जो है मैंने नोट किया है, ये इनमें ज्यादा है, ये नवाज लीग में ज्यादा है। गिलानी साहब का जैसा ही विटनेस टू इट, वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर थे, क्वेश्चन आवर में बैठते भी थे और क्वेश्चन आवर में खड़े होकर सवालों का जवाब भी देते थे, और उनकी वजह से सारे वजीर आते थे, एमएनए भी आते थे। Exactly. यहाँ ना नवाज शरीफ साहब आए थे, बल्कि वो तो मुल्क से 400 दिन मुल्क से बहर रहे थे, अपने एज ए प्राइम मिनिस्टर 400 दिन मुल्क से बहर रहे, 120 दौरे किए, 6-8 महीने आते नहीं थे, कैबिनेट इजलास नहीं होता। अब शहबाज शरीफ साहब ये 60-70 ये दौरे कर चुके हैं बरूने मुल्क के, वो भी तकरीबन साल होने वाला है, नहीं आते। उनको देख के फिर पार्लियामेंटेरियंस भी कहते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर ही नहीं आता, जो वजीर ही नहीं आते, 60-70 के इनकी कैबिनेट है, बड़े बड़े लोग हैं, तो वो कहते हैं हम क्यों हैं? लीडर ऑफ द हाउस आके बैठेगा ना तो आपकी काबीना भी आके बैठेगी और फिर आपके एमएनएस भी आके बैठेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आंसरेबल टू योर लीडरशिप। हमारे यहाँ डिसिप्लिन का तरीके का कुछ और है, हमारे डिसिप्लिन बहुत ज्यादा। हमारे ग्रुप के अंदर हमारा चीफ जो है एजाज जफरानी साहब, वो डालते हैं अटेंडेंस इज मैंडेटरी, हमारी रोज अटेंडेंस चेक होती है, हमारे सिग्नेचर्स होते हैं। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री काम को बहुत संजीदगी से लेती है। वी मीन बिजनेस, हम लेजिस्लेशन वजह इसके सेम पेज तो नहीं है, जो सेम पेज आ जाता है वजीर आज़म हाउस में पिंडी के दरमियान, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब तो अपने आप को किसी के आगे अकाउंटेबल नहीं समझते, निकाले जाते हैं तो फिर बाद में पूछते हैं मुझे क्यों निकाला, मेरा क्या कसूर था। फिर पार्लियामेंट भी याद आ जाती है, फिर दुखड़े भी आ जाते हैं जब पार्लियामेंट में होते हैं तो अनफॉर्चुनेट चीज है ना, यही तो तकलीफ दे अफसोसनाक चीज है कि आप इस सारे मराहिल से गुजर चुके हैं और इवेंचुअली आप पार्लियामेंट में ही आए हैं तकवीत हासिल करने के लिए। आपको याद है जब कंटेनर पे इमरान खान होते थे तो सदर जरदारी साहब ने
सदर जरदारी साहब ने कहा था मियां साहब को कि आप आए पार्लियामेंट से ताकत लें, और फिर मियां साहब आते थे, उस वक्त आते थे। तो समझे पार्लियामेंट की अहमियत को, और इस पार्लियामेंट को आप मजबूत बनाए, ना कि आप इसको कमजोर बना रहे हैं। लास्टली सवाल मेरा रह गया था, छोटा बिल्कुल टाइम थोड़ा मुख्तसर रह गया, बड़ा आपसे बड़ी लंबी बात हो सकती है। आपने अपनी गुफ्तगू में स्टार्ट में कहा था, जब ये बातें हो रही थी सारी, आपने कहीं अपनी नाअहली, करप्शन और ये सर्कुलर डेट वगैरह ये काम नहीं करते। विल यू प्लीज डिफाइन इट, किसकी आप ये हुकूमत की ये चीज को नाअहली और करप्शन समझते हैं अपने अखराजात वगैरह के हवाले से, या खर्चे कम? क्लासरा साहब, आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को देखें, जिसमें कहा गया था कि बोर्ड्स की रिस्ट्रक्चरिंग होगी, हम इनकी इनएफिशिएंसी कम करेंगे, हम इनके लाइन लॉसेस कम करेंगे, हम इसमें इन्वेस्टमेंट, कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग, जीरो। इसी तरीके से उन्होंने कहा था, शुरू में आए थे डाउन साइजिंग होगी, राइट साइजिंग होगी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होगी, कमेटियां बनी, वो बैठी, फलां मिशन अब्रॉड की रिस्ट्रक्चरिंग हुई, कुछ भी नहीं हुआ। एक लंबी फौज वज़रा की रख ली, लंबी फौज, लेकिन वो वैसे आपसे बहुत ज्यादा आपसे लंबी गुफ्तगू हो सकती है। जैसे मैंने कहा, यू आर वन ऑफ बेस्ट पार्लियामेंटेरियंस, आर्टिकुलेट भी हैं, अगर ज़हीन भी है, बात करने का तरीका भी आपको आते हैं। आपसे फिर हम किसी और रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत सारे सवाल आज जो है ना रह गए। मेरा ख्याल से जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।